स्वागत। पंजाब वन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेगा प्रोग्राम आरोग जीवन दे विच स्वागत करदी हां। जे गल करिए होम्योपैथी दी ते होम्योपैथी पूरी दुनिया दी दूसरी सब तो वड्डी पैथी है। ते जे गल करिए होम्योपैथी इस्तेमाल करन बारे ते 800 मिलियन तो ज़्यादा लोग पूरे विश्व दे विच होम्योपैथी का इस्तेमाल कर रहे ने ते ठीक भी हो रहे ने। पर फिर भी होम्योपैथी नूं लैके बहुत सारे मिथ ने, बहुत सारे गलत फहमियां ने जिहड़े असीं सोच लैंदे आ। कई लोग कहते हैं कि परहेज ज़्यादा करना पैंदा है, कई कहते हैं कि जे ज़्यादा खुशबू वाली असी चीज़ खाने तो होम्योपैथी असर नहीं करती। इस तरह बहुत सारे सवाल साढ़े मन दे विच है, उन्हां दा जवाब लवांगे स्टूडियो दे विच। खास तौर पर मेरे नाल मौजूद ने डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी। डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी का पंजाब वन टीवी के स्टूडियो दे विच बहुत बहुत वेलकम करते हैं। थैंक यू। मैं पंजाब वन टीवी वाले का बहुत धन्यवाद करती हाँ कि उन्होंने मैंने मौका दिता कि मैं होम्योपैथी अपने तजर्बे तुहाडे नाल साझे कर सकां। जी, अपनी गलबात की शुरुआत करते हैं। होम्योपैथी की खास तौर पर अज असी गल करनी है, जिस तरह मैं शुरुआत दे विच भी दसिया कि होम्योपैथी विश्व भर की दूसरी सब तो वड्डी पैथी है जी। की सिद्धांत है होम्योपैथी का, की है होम्योपैथी, इत्थों ही असी शुरुआत करते हैं। होम्योपैथी एक कुदरती चिकित्सा प्रणाली है जिहदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब कि यह इम्यूनिटी तुहाडी इनक्रीज करती है। इहदे कोई ऐदा नहीं कि जिद्दां तुसीं दस्सिया कि मिथ्स है कि लेट असर करती है, ऐदा नहीं है कि जे क्विक है कोई डिजीज़ है जिद्दां एक्यूट डिजीज़ है, जिद्दां जुकाम है, खांसी है, इहदे विच एक्यूट ही रिजल्ट दिंदी है। जे कोई क्रोनिक है जिस तरह गिल्टियां है, ट्यूमर है, कोई होर इस तो ज़्यादा कोई जिद्दां कैंसर है तो उहदे विच लंबियां बीमारियां लंबे समय तो चलियां आ रही तो उहदे विच फिर इहदा असर भी फिर लेट होंदा, मतलब कि हुंदा क्योरेटिव ही है ते लेकिन दूसरियां प्रणालियां के मुकाबले ऐदा नहीं है कि स्लो है, ऐदा नहीं है। आम तौर पर जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है वो होम्योपैथी वाल कई बारी इसलिए नहीं जाती, उन्होंने लगता है कि बहुत स्लो प्रोसैस है कि जिते असी एक गोली खा के उसी वेले ठीक हो जाते हैं, उसी जे असी होम्योपैथी नाल जोड़ते हैं तो बहुत महीने लग जाते असर होंगे। कि किन्नी क सच्चाई है? मैं तुहानूं दस्सिया ना कि जिहड़ी क्रोनिक डिजीज़ है उहदे विच महीने लगते हैं, उहदे चों जे सर्जिकल प्रोसैस है तो उहदे विच महीने लगने ही लगने। ते जे एक्यूट डिजीज़ है जिस तरह फीवर है, जुकाम है, खांसी है, कोई होर प्रॉब्लम है, एक्यूट प्रॉब्लम दे विच एक्यूट ही असर है इहदा, उस वेले एक ड्रॉप जीभ ते पाया अपना असर दिंदा। जी बिल्कुल ठीक गल है। तो लंबी बीमारियां की जे गल करिए, वड्डी बीमारियां या वो बीमारियां जिहड़ी काफ़ी देर जिन्होंने ठीक होंदे लग जाती है, कि उन्हां दे विच होम्योपैथी पूरी तरह कारगर साबित होंदी है? उन्हां विच होम्योपैथी पूरी तरह कामयाब है जी। पूरे एक केस टेकिंग ते डिपेंड है, तुसीं पूरे सिम्पटम्स लैके अगर पेशेंट दा तुसीं बरीकी दे नाल लैके ते एक मैडिसन सिलैक्ट करदे हो तो मैडिसन शरीर दे विच आया एक रोग ठीक नहीं करती, वो मतलब कि माइंड फिजिकल होर भी जिहड़ी कोई अपीयरेंस च कोई नुक्स है वो सारे ही टोटली क्योर करती है। टोटली जिहड़ी अपीयरेंस दे विच जिहड़े रोग शायद दसे भी ना गए वो भी दूर होंदे होम्योपैथी दे नाल, वो भी दूर हो जाते ने। ते इदा भी हुंदा है कि जदों कोई मरीज होम्योपैथी मैडिसिन लैन आंदा है किसी भी बीमारी लई ते उहनूं काफ़ी ज़्यादा सवाल जिहड़े वो कीते जांदे ने, ओहदे परिवार दे बारे इवन कि ओहदे अपनी सेहत दे बारे काफ़ी कुछ ओहदे तो पुछया जांदा। केस टेकिंग दे विच जरूरी हुंदा है कि एक्चुअली ओहदा जुस्सा किदां दा है, किस तरह दी ओहनूं मैडिसिन किदां दी असीं सिलैक्ट कर सकदे हां ओहदे लई कि जिहड़े ओहदे सारे ही शरीर दे रोग कट्टे जाण। ते इस करके केस टेकिंग डीप हिस्टरी च जाना बहुत जरूरी है। कई बारी मैं देखिया कि 100 सवाल तक कीते जांदे ने। हाँ जी नहीं इन्ने तो नहीं हुंदे, मतलब अजकल ब्लड टेस्ट भी आ गए हैं, ब्लड पिक्चर तुहाडे सामने आ जांदी, ओहदे नाल काफ़ी मसला सॉल्व हो गया जी जी। ते पहले नहीं सी हुंदा, जिद्दां लीवर दे टेस्ट हो गए, इदां ये सारा कुछ पुछ के ही पेशेंट तो फिर लभ्या जांदा सी कि एक्चुअली नुक्स कित्थे है। माइंड दे भी सिम्पटम है, माइंड दे सिम्पटम जब तक तुसीं क्लीयरली नहीं लोगे तुसीं मैडिसिन सिलैक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक गल है। तो होम्योपैथी मैडिसिन की जे गल करिए तो जे कोई एलोपैथी मैडिसिन खा रहा है किसी बीमारी दी ते जे वो नाल होम्योपैथी मैडिसिन भी खाना चाहता है तो उन्होंने अपनी एलोपैथी मैडिसिन बंद करनी पड़ेगी? ऐदा नहीं है, जे एलोपैथिक मैडिसिन वो लै रहा बहुत लंबे समय तो, जिस तरह कोई स्टीरॉयड लै रहा है या कोई बीपी की कोई मैडिसिन या शुगर की कोई मैडिसिन जे लै रहा है तो एकदम नहीं छुड़ाई जाती। जिस तरह शुगर है उन्होंने तो जे वो शुगर की मैडिसिन अज ही छुड़ा दें तो वो 400-500 ते पहुँच जाएगी,
ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਾ ਰੋਲ ਸੁਪਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਟ ਕਿਊਰੇਟਿਵ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਬੀਪੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੜੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਦੇ ਕੇ, ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਔਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਤੀਬਰ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਗੈਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਾਫੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ, ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਕੇਸ ਮਨਾ ਕਰੀਦਾ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਪਨੀਰ ਖਾ ਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਫੇਲਿਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਸਟ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਡੀਸਨ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਿੱਖਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਰੀਅਰ ਮਿੱਠਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਿਨ? ਨਹੀਂ, ਮਦਰ ਟਿੰਕਚਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕੜਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਤੁਸੀਂ 20 ਡ੍ਰੌਪਸ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਰ ਟਿੰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਿਲੂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਦਰ ਟਿੰਕਚਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੈਮੇਡੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 1-2 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੈਮੇਡੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ HbA1c ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਲੈਵਲ ਸਿਰਫ 5.7 ਤੱਕ ਨਾਰਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10 ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ HbA1c ਜਿਹੜੀ 3 ਮੰਥਸ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ HbA1c ਕਦੀ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ 6-7 ਤੱਕ ਵੀ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਏਜ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ 25-30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਡਾਈਟ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਹੇਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ
ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਜੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਐਲੋਪੈਥੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਖਾ ਲੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਸਕੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਲੀਵਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਲੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹਾਈ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖੁਦ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਣੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਚ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡਲੀ 1.5 ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਵਰ ਤੋਂ ਕੋਲਡ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਤਲਬ 1.5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਇੱਕ ਮਿਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇੱਕ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੀਪੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਜਾਂ ਲੋ ਬੀਪੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਯੂ ਵਿਲ ਸਫਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਪਾ ਲੋਗੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੀਪੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੀਨਾ, 1.5 ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, 3 ਵਾਰੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋ ਬੀਪੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋ ਬੀਪੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਗਾੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਰਜੀ? ਜੀ, ਇਕੱਲੀ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੜ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਵੀਟ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਉਹ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਲਈ ਖਾਣੀ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 올ਡ ਏਜ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਹੋਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਿਪਸ, ਕੁਰਕਰੇ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਟ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰੋ, ਵੀਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ? ਡਾਈਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡ੍ਰੌਪਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Condola Travels. Book your flight tickets online. Fast and easy way to book your domestic and international flight tickets. Friendly customer support. Travel in budget and style. Condola Travels. Call 209-800-8808. Website www.condolatravels.com. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ LVF ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਲੋਕੇਜ 97%, 98%। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ ਕਿ ਬਲੋਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ LVF ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੱਧ ਕੇ 25% ਤੋਂ 45% ਤੱਕ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੀ ਹਾਰਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੰਟ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਡਾਇਬਟਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਹ ਵੀ 25% ਹੈ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਤਲਬ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 40% ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਟੈਸਟਾਂ, ਇਹ ਤਜਰਬਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਰਜੀਕਲ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰਜੀਕਲ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕੇਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ 25 ਔਰ 6 ਈਅਰ 올ਡ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਰਸ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ CA ਸੀ ਉਹਦਾ 95 ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 25 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲਡ ਜਾਂ ਫੀਵਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਈਵਨ ਪਿੰਪਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਪਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾਣੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕਸ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਹੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ? ਜੀ,
ਲਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡ੍ਰੌਪਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਰ ਟਿੰਚਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਲੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਬੋਡੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੜੋਂ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸੁਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਤੇ ਪਿੰਪਲਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਲ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚ ਡਾਈਟ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ, ਡਾਈਟ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇਹ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੌਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਠੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਠੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਠੀਆ ਰੋਗ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਡੀਪ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਦਰਦ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਭ ਤੇ ਪਾਈ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਥ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇੱਕ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਹੈ, ਐਕਿਊਟ ਹੈ। ਐਕਿਊਟ ਕੇਸਿਸ ਲਈ ਐਕਿਊਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਸਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਡੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਖਾਓ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸੈਡੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਸੋ ਜਾਏ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੇਸ ਟੇਕਿੰਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਵਰ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਰਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਨੌਜ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਰਿਨ 'ਚ ਪਾਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ।
ਡਾਇਬਟਿਕ ਵੀ ਸੀ ਲੜਕੀ। ਅੱਛਾ। तो ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਇਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਟਸ ਟੂ ਫਾਸਟ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ 3-4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ? ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਹੀ ਵੈਸੇ ਕੈਲਕੇਰੀਆ ਫੋਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਫਟਰ 4 ਮੰਥਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 100% ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਯਾਫਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲੋ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਟੌਨਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਟੌਨਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜੁੱਸਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਾਫੀ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੌਨਸਿਲਸ ਦੀ, ਤੇ ਟੌਨਸਿਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਨਸਿਲਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਲਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟਿਊਮਰ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟੌਨਸਿਲਸ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਲੋਕੇਜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਪੈਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛਿੱਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਉਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੈਰ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਮ ਜਾਈਏ, ਹਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਥੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਲੋ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? देखो होम्योपैथी कुछ मदर टिंचर्स ऐसे है ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਈ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਿੰਪਲਸ ਵਗੈरह ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੈਨਾ। ਤੇ ਲੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗਾ, ਗਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਲਬਮ 30 ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਜਾਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਡੋਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਵੰਡੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 90,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਸ ਟੇਕਿੰਗ ਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।